Good morning, my dear students. During this lockdown, it's for a long time that I cannot take classes. I miss the classroom. I miss all of you. So I don't know, it is my first attempt that whether it will be fruitful or not because the students, I miss you, and this class, my first class, is dedicated to you, only for you. Today আমি I'm taking the class poem, a sonnet for class 12 because as you have to prepare, I think the class 12 is very important, and gradually I will uh, taking classes. I will surely take classes for class 10, class 9, class 11, class 8. Today I'm going to teach you a sonnet written by William Shakespeare. Before I am going to start the poem, I have to say something regarding what sonnet is. If we have to define sonnet, then we must say that a sonnet is a 14-lined rhymed poetry specially invented in Italy. The basic theme from the very beginning of sonnet, the basic theme of a sonnet is love. In the court of Frederick II, the sonnet was first invented in Italy. Then it was flourished in the hand of Petrarch and others. So the Italian sonnet form, the 14 line, is regarded as the Petrarchan sonnet. প্রথম ইটালিতে সনেট লেখা শুরু হয় ফ্রেডারিক সেকেন্ডের সময়। সনেট হচ্ছে চতুর্দশপদী কবিতা। এক্ষেত্রে তোমাদের বলে রাখি, আমাদের বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমৃতাক্ষর ছন্দ বা ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা লিখবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সাকসেসফুলও হয়েছিলেন। সনেটের বিষয়বস্তু সাধারণত হয় প্রেম। প্রথম দিকে সনেট ভাগ করা থাকতো 8 লাইন আর 6 লাইনে। The first 8 lines of a sonnet is called octave. There the poet used to flourish his thought. প্রথম 8 লাইনকে বলা হতো অক্টেভ, যেখানে কবি তার নিজের মনোভাবকে ব্যক্ত করতেন, and the next 6 lines are called sestet. The poem Shall I Compare Thee to a Summer's Day is a sonnet that is called sonnet number 18, and it is written by William Shakespeare, and it is the complete section of sonnet, William Shakespeare sonnet, that is in the syllabus of class 12, the poem, not the book. And the poem is very important. Before I going to start the poem, I have to say that এই কবিতাটি এত গ্রহণযোগ্যতা যে কিছুদিন আগে আমি অনুরণন বলে একটি বাংলা সিনেমা দেখি। সেই বাংলা সিনেমাতে দেখলাম যে এই সনেটটার ব্যবহার আছে। তাহলে বোঝো যে এলিজাবেথান যুগে যে সনেট লেখা, আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে সেই সনেটের গ্রহণযোগ্যতা এখনো কিন্তু সমান। এই সনেট কাকে নিয়ে লেখা? এই সনেটের লেখা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বন্ধু মিস্টার হোয়াইট ইউথকে নিয়ে।
কে এই মিস্টার হোয়াইটউড? কেউ বলে আর্ল অফ এসেক্স বা অন্য কেউ। আমি সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। হোয়াট ইজ দ্য আইডেন্টিটি অফ মিস্টার হোয়াইটউড, আমি সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, সে প্রসঙ্গে পরে আসবো। যেটা বলবার সেটা হচ্ছে এই সনেট মিস্টার হোয়াইটউডকে নিয়ে লেখা। কেউ কেউ সেই পয়েন্ট অফ ভিউতে, কেউ কেউ মানে একটু অন্য পর্যায়ে এই সনেটকে বিশ্লেষণ করতে যায়, কিন্তু আমার কাছে এই সনেটটি হচ্ছে প্রেমের কবিতা। একদম একটা তীব্র আর্জ এই কবিতার মধ্যে প্রকাশ পায়। The poem begins like this: Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's leaves hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. So the very beginning line of the sonnet is very important. The first line of the poem is called an eroticis. Eroticis, as a figure of speech, is a question whose answer is latent in the question. প্রথমেই কবিতাটি একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু হচ্ছে, যে প্রশ্ন মধ্যেই তার উত্তর নিহিত আছে। প্রথমত বলে রাখি, আমাদের দেশ আর ইউরোপের জলবায়ু অনেক আলাদা। ইউরোপের সবথেকে সুন্দর সময় হচ্ছে সামার। ইউরোপে সাধারণত 4টে ঋতু। উইন্টার, তোমরা সবাই জানো, 25শে ডিসেম্বর উইন্টার, 1 জানুয়ারি উইন্টার, তারপরে আসে স্প্রিং, তারপর সামার, তারপর অটম, তারপর উইন্টার। কবিরা অনেক সময় তুলনা করেন উইন্টারকে মৃত্যুর সঙ্গে, কেননা সেই সময় চারিদিকে বরফে ঢাকা, পৃথিবী যেন নিস্তব্ধ মৃত্যুপুরী। তারপর একদিন বসন্ত আসে, বরফ গলে যায়, নতুন নতুন বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়, ছোট্ট ছোট্ট নতুন গাছ জন্মায়। তাই কোথায় যেন মানুষের চাইল্ডহুডকে স্প্রিংয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তারপর আসে সামার, গাছে গাছে পাতায় ভরে যায়, ফুলে ফুলে পল্লবিত, বিকশিত। তাই সামার হচ্ছে তাদের কাছে যৌবনের দূত। তারপর আসে বসন্ত, পরে আসে সামার, তারপরে আসে হেমন্ত, বসন্ত নয়, হেমন্ত, অটম। অটমকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম অটমটা হচ্ছে ফার্স্ট অটম। ইট ইজ দ্য টাইম অফ ম্যাচুরিটি অ্যান্ড ফ্রুটফুলনেস। এই সময় ধান কাটা হয়, ফল আহরণ করা হয়। তারপরে আসে ফল, সেকেন্ড অটম। গাছের সমস্ত পাতা ঝরে যায়। ঠিক যেমন মানুষের জীবনে সন্তান সন্ততি আসে, মানুষের জীবন থেকে একে একে ঝরা পাতার মতো ঝরে যায় মাথার চুল, দাঁত। তারপর আসে সেই সময় যখন সব কিছু পরিত্যাগ করে নিস্তব্ধ মৃত্যুর মতো, মৃত্যুর জন্য বৃদ্ধ বয়সে এসে মানুষ অপেক্ষা করে, যাকে কবিরা বলেন উইন্টার। তো কবি বলছেন, শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু সামার্স ডে? তুমি হয়তো বাড়ি থেকে বার হচ্ছ, মা বলল, তুই কিন্তু খবরদার ভুল করে ওখানে যাসনি। তো বললো, আমি কি বোকা নাকি?
এই যে যখন তুমি তোমার মাকে বললে আমি কি বোকা নাকি, তখন কিন্তু তুমি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইলে আমি বোকা নই। এই যে বলার পদ্ধতি, একেই বলা হয় এরোটিসিস, প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর। তার মানে কি, সামার খুব সুন্দর, তোমার সঙ্গে চাঁদের তুলনা, আমরা অনেক সময় বলি না, ঠিক সেরকম তোমার সঙ্গে সামারের তুলনা, শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে। এই কবিতাটা না অনেকটাই জ্যামিতির মতো। প্রথমে বললাম, তারপর সমস্ত কবিতাটা জুড়ে তাকে ডিফাইন করা, বিশ্লেষণ করা। বলছে তোমাকে কি আমি সামারের সঙ্গে তুলনা করব, তার মানে কি তুমি, শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে, দ্যাট মিনস ইউ আর বিয়ন্ড কম্প্যারিজন উইথ দ্য বিউটি অফ সামার। Then the poet says emphatically, জোর দিয়ে বলছেন, thou art more lovely and more temperate. খুব জোর দিয়ে বলছেন, কি বলছেন, তুমি আরও সুন্দর, আরও টেম্পারেট। এখানে টেম্পারেট কথাটা বলতে উষ্ণতা বললে বড্ড ক্ষুদ্র বলা হয়। এখানে টেম্পারেট মানে, হয় না যে কারুর সান্নিধ্যে আসলে আমাদের ভালো লাগে, সে চলে যাওয়ার পরেও তার সঙ্গে যে কন্ট্যাক্টে আসা, তার সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা, সেটা আমাদের মনে থেকে যায়, ঠিক সেই রকম যে অনুভূতি, দ্যাট ইজ টেম্পারেট। এরপর কবি বলছেন যে কন্ট্রাস্ট অ্যাকর্ডিং টু অ্যারিস্টটল, কনফ্লিক্ট ইজ দ্য এসেন্স অফ অ্যাকশন। এবং এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কবি একের পর এক সামারের দোষ ত্রুটি ধরছেন। রাফ উইন্ডস ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে। বলছে মে মাসে মাঝে মাঝে না খুব খুব বাতাস বয়ে যায়, সেটা কেমন, সেটা ঝোড়ো বাতাস। অ্যান্ড সামার্স লিজ হ্যাথ অল টু শর্ট আ ডেট। সামার কী করতে পারে, সামার লিজ, দিস ওয়ার্ড ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। লিজ মানে ইট ইজ নট পার্মানেন্ট। কোনো কিছু, কোনো জমি, কোনো বাড়ি কিছু দিনের জন্য নেওয়াটাকে লিজ। তেমনি সামার আসে, কয়েক দিনের জন্য আসে, মনে হয় এই সুখের দিনের তো শেষ নাই, কিন্তু তারপরেই কি আসবে, অটম, অটমের পরে উইন্টার। And summer's lease hath all too short a date, sometimes too hot the eye of heaven shines. এখানে একটা খুব সুন্দর মেটাফর ইউজ করা হয়েছে। কবি এখানে চাঁদ আর সূর্য, যারা কল্পনা করেছেন আকাশ একটি মুখ, একটি মুখের দুটি চোখ হচ্ছে চাঁদ আর সূর্য। এখানে আই অফ হেভেন বলতে সূর্যকে বলা হচ্ছে। বলছে মাঝে মাঝে না, মানে শীতকালে হয় না যে তুমি সূর্যের আলোয় বসে পড়াশোনা করছো, তারপরে কিছুক্ষণ পরে দেখলে যে তোমার বড্ড পিঠে জ্বালা করছে, সেটাকে বলছে সামটাইমস টু হট দ্য আই অফ হেভেন শাইনস অ্যান্ড অফেন ইজ ইজ গোল্ড কমপ্লেকশন ডিমড। মাঝে মাঝেই তার যে সুন্দর সোনালি রং, সেটা মেঘে ঢাকা পড়ে যায়। And every fair from fair sometimes declines. প্রত্যেকটা সুন্দর। এখানে এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ারে আমরা দুভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। আলটিমেট ফেয়ার কে? আলটিমেট ফেয়ার হচ্ছে গড। সেই গড তার ক্রিয়েটেড সমস্ত ফেয়ার অবজেক্ট, আমরা জানি জন্মিলে মরিতে হবে, কোনো না কোনো দিন আস্তে আস্তে নষ্ট হয়। আবার কি, মানুষের রূপ সৌন্দর্য আজ আছে, কাল নেই। সো এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার, রূপ সামারের সৌন্দর্য, এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইমস ডিক্লাইনস, মাঝে মাঝেই সেটা নষ্ট হয়ে যায়, ক্ষয় হয়ে যায়। বাই চান্স হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, অর বাই চান্স অর নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স আনট্রিমড। ট্রিমিং বলতে কেয়ার করা। দেখো না যে ঝাউ গাছগুলোকে মালিরা কাঁচি দিয়ে কেটে দেয়, দ্যাট ইজ ট্রিমিং। ছেলেরা যখন চুল কাটে সেলুনে গিয়ে, তখন সেটাও কিন্তু ট্রিমিং, ইট ইজ নট কাট। বাই চান্স আর নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স আনট্রিমড, তুমি যদি যত্ন না নাও তাহলে সহজে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। বাট দিস বাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট।
এই বাটে কিন্তু কবি এতক্ষণ ধরে সামারের যে দোষ ত্রুটি বললেন তার এগেনস্টে এসে তার বন্ধুর সৌন্দর্যের কথা বলছেন। এই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এই কিন্তু কনফ্লিক্ট। বাট দ্য ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড, তোমার সৌন্দর্য, তোমার রূপ কখনো শেষ হয়ে যাবে না। নট লুজ পজিশন অফ দ্য ফেয়ার দাও ওয়েস্ট, তোমার যে সৌন্দর্য আছে, তোমার যে রূপ আছে, সেটা কখনো নষ্ট হবে না। নট শ্যাল ডেথ ব্র্যাগ দাও ওয়ান্ডারেস্ট ইন হিজ শেড, মৃত্যুর কালো করাল ছায়া কখনো তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে না। কেন? আমরা সবাই জানি জন্মেলে মরতে হবে। মিস্টার হোয়াইট হাউস সেও তো মারা গিয়েছে, তাহলে কীভাবে? কবি সেখানে উত্তর দিচ্ছেন, হোয়েন ইন ইটার্নাল লাইন্স টু টাইম দাউ গ্রোয়েস্ট, সেই কোন যুগে কবি এই কবিতা লিখেছিলেন, তারপরে ইংল্যান্ডের লোকেরা এই কবিতা পড়েছে, তাদের কবিতার মাধ্যমে কবির বন্ধু বেঁচে উঠেছেন আমাদের মানসপটে, আমাদের ইমেজারিতে, আমাদের ভিজুয়ালাইজেশনে, আমাদের কল্পনায়। তারপর ভারতবর্ষ, পৃথিবীতে আমরা জানি ইংরাজি ভাষা বিস্তার হয়েছে, সবাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার লেখা কবিতা পড়েছে, সনেট পড়েছে, সেখানে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছেন, বেঁচে উঠেছেন কবির বন্ধু তার কবিতার লাইনে। তাই কবি এখানে যেন একটুখানি এটাকে কি বলবো, এখানে অহংকার বলা যায় না, এটা কবির যেন দৃঢ় বিশ্বাস। হোয়েন ইন ইটার্নাল লাইন্স টু টাইম দাউ গ্রোয়েস্ট, তুমি শুধু চিরকাল ধরে তুমি কি হবে, তুমি বড় হয়ে যাবে। তোমার শুধু প্রত্যেকটা জন্মদিন, তোমার কোনো মৃত্যুদিন নেই। কবির পর এই যে কনক্লুশন, এই কনক্লুশনে কবি বলছেন, সো লং মেন অ্যাজ ক্যান ব্রেথ অর আইস ক্যান সি, একটু কবি যেন একটুখানি বেশ দৃঢ় চেতা এখানে বলছেন, যতদিন মানুষ শ্বাস নেবে, মানে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে, অর আইস ক্যান সি, যতদিন মানুষ দেখতে পাবে, সো লং লিভস দিস, ততদিন কি বেঁচে থাকবে, আমার এই কবিতা, অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি, আমার এই কবিতা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সনেটের যে ছন্দ তাকে নতুন করে ভাঙেন এবং সেই নতুন ধরনের এই সনেটকে বলা হয় শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট বা এলিজাবেথান সনেট। এই কবিতাটি 14 লাইনে লেখা, তার 4টি ভাগ। প্রথম 3টে হচ্ছে 4 লাইন করে, হ্যাঁ, তাকে বলা হচ্ছে 4 লাইন্স রাইম কোয়াট্রেন। তাহলে দ্য রাইম স্কিম অফ দ্য পোয়েম ইজ 3 কোয়াট্রেন্স ফলোড বাই এ কাপলেট। প্রথমে 4 4 4 মানে 12, লাস্টের 2টো লাইন হচ্ছে কনক্লুশন, তাকে বলা হচ্ছে কাপলেট, COUPLET, কাপলেট নয় কিন্তু, COUPLET। সো ফার্স্ট 4 লাইন্স আর রাইমিং অ্যান্ড দেন কাপলেট। কবিতাটা তোমরা পড়ো, যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাকে যোগাযোগ করো। আমি আমার প্রথম চেষ্টা এটা, কোথাও যদি ভুল ভ্রান্ত হয়ে থাকে যেগুলো সবাই ক্ষমা করবেন। যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমি বারবার বিভিন্ন কবিতা নিয়ে, বিভিন্ন গল্প নিয়ে আসবার চেষ্টা করব। সবাই সাবধানে থাকুন, ঘরে থাকুন, ভালো থাকুন, বারবার হাত ধুন, নিজেকে বাঁচান, সমাজকে বাঁচান। মানুষ, আমরা এই যুদ্ধ জয়লাভ করবই, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। সবাই সঙ্গে থাকুন, ধন্যবাদ, রাখছি।